यह शुणी प्रभु महादेवंकर तपस्या भंग होईगला। तेणु से रागरे कहिले, अरे ए दुष्ट गणेश, तोर बदमाशी बहुत होईगला, आउ एबे सही हेबनी। तेणु तते एबे धरा पृष्ठ रे छाड़िबाकू पड़िबो, तेबे जाई तू भल हेबू। एपरी कही प्रभु महादेव गणेश को नहीं गोटे गरीब डाहाणी पाखरे छाड़ी देई कहिले, अरे मोर भक्त डाहाणी, आज ठारू तू मोर पुओ को संभाल। से बहुत दुष्ट होई गलानी। जेते पर्यंत से तार दुष्टामी न छाड़िछि सेते पर्यंत से एइठारे रहिबो। एहा सुनी गणेश कांदी कांदी कहिला, बापा मते एटारे छाड़नी, मो मां बिना जमा भी रही परिबे नहीं। दया करी मते एटारू नहीं जाओ, मु आउ केबे भी बदमाशी करिबे नहीं। हेले प्रभु महादेव एसबु कथा जमा भी सुनिले नहीं एवं सेठारू अदृश्य होईगले। ओ तापरे गणेश बहुत कांदिले। एहा देखि डाहाणी कहिला, अरे गणेश तू जमा भी कांदना, तू एटाकू तो निज घर बोली भाव ओ मते तोर माँ बोली भाव। आउ रहिला घर को फेरिबा कथा, तू एइठारे रही जमा भी दुष्टामी करना ओ भल पिला हेबाकू चेष्टा कर, तेबे जाई महादेव तते तांको पाखकू नहीं जिबे। डाहाणी एपरी गणेश को बुझाइला। धीरे धीरे समय गड़ी ता पर दिन सकाळ हैला ओ डाहाणी तार बिछणारू उठी देखिला ता घरे जिनिस पत्र गुड़िक एणे तेणे पड़ी थाए ओ गणेश मध्य घरे न थाए। एहा देखि डाहाणी कहिला, अरे ये कौन घर जिनिस पत्र एणे तेणे पढ़िबा सह गणेश मध्य एठारे नहीं, लागुची से पुणी दुष्टामी कलानी। जदि से एमिति दुष्टामी करिबो ताहले केबे भी महादेव ताकू नेबेनी। तेणु मते किछि गोटे करी तार दुष्टामी कमाइबाकू पड़िबो। एपरी कही डाहाणी गणेश को गाँ सारा खोजिबारे लागिला। एपरी डाहाणी गणेश को खोजी खोजी जाई देखिला गणेश गोटिए तीर धरी बाघ को लक्ष्य करिथाए मारिबा पाई। एहा देखि डाहाणी कहिला, अरे ए गणेश, ये तू कौन करुचु? काहेकि से निरीह जीवटाकू मारिबा पाई चेष्टा करुचु? से तोर की क्षति करिछि? तू ताकू मारिले पाप नेबू। डाहाणी एपरी कहिबा परे बाघ सेठारू पळाइला। एहा देखि गणेश कहिले, माँ ये तमे कौन कल? मो हाथरू शिकारटाकू खसाई देल। तमे न आसीथिले मु संगे संगे ये बाघटाकू मारी देइथांती। एक कथारे डाहाणी कहिला, अरे गणेश, तू तोर घर को फेरिबाकू चाहूचु कि? हाँ माँ, मु घर को फेरिबाकू चाहूची ओ मो माँ बापांको सह खेलिबाकू चाहूची। ताहले तोर बदमाशी छाड़िबाकू पड़िबो ओ एपरी निरीह जीवजंतुଙ୍କୁ मध्य हैरान करिबा बंद कर। जिए दुष्ट ताकू दंड दे, सेथिरे किछि भी असुविधा नहीं। जदि मु कहितिबा कथाकू तू पालन करू ताहले शीघ्र ही तू घर को फेरिबा सह तोर माँ बापांकू देखि पारिबू। एपरी भाबे डाहाणी गणेश को बुझाइला से किपरि भल पिला हेबो ओ निज घर को फेरिबो। एपरी भाबे डाहाणी बुझाई बुझाई तापर दिन सकाळ होईगला। सकाळ हेबा परे पाख गाँर दुईटी दुष्टभूत डाहाणी घर पाखकू गले। सेठी पहुँचीबा परे राजू नामरे गोटिए भूत कहिला, अलो ये डाहाणी कुआडे गलो? शीघ्र घर बाहर को आस ओ हमको टंका दे, नहले तते पिटिबा सह तोर घर को निया लगाई देबो। एहा सुनी डाहाणी घर बाहर को आसी कहिला, अरे ए राजू भूत, तू तो देखुचु मु बहुत गरीब, घरे खाइबा पाई मुठाए खाइबा नहीं। तते मु टंका कुआडू आनिकी देबी? दया करी मते टंका मागना, मु देई पारिबी नहीं। अलो तोर एते साहस? तू ए राजू भाई को टंका देबा को मना करुछो? जहाँ भयर गाँव रे छोटरू बुढ़ा पर्यंत लोक घर बाहरती नहीं, ताकू तो टंका देबा को मना करुछो? आबे बेजो ए डाहाणी रो घर निया लगाई दे, एटा हमको डरुनी। राजू एतिकी कहिछि कि नहीं, हठात पछरु गणेश गोटिए बाड़ी आनी राजू और तार सांग बिजू को पिटिबारे लागिला। एहा देखि राजू बिजू भयरे दौड़िले। आबे बेजो पलाई चलबे, ए छुआटा हमको पिटी पकाइबो। ए डाहाणी ओ छुआ कथा काली की बुझिबा। एपरी कही राजू बिजू सेठारू पळाइले एवं तापरे डाहाणी कहिला, धन्यवाद गणेश, तू जदि आज एठारे नथांतो
ତାହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ 2 ଜଣ ମୋ ଘରକୁ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ ମା, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାର କଣ ଅଛି? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମି କମାଇଛି ଓ ଭଲ ପିଲା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେସବୁ ତୁମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଏପରି ଭାବେ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଏପାଖରେ ଦୁଷ୍ଟଭୂତ ରାଜୁ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଗଣେଶ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆବେ ବିଜୁ, ସେ ଗଣେଶଟା ଆଜି ଆମର ବହୁତ ବେଜିତ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭୟ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ସେ ଡାହାଣୀ ଓ ଗଣେଶକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ସେ ଗଣେଶ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି ସେ ଗଣେଶ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଏପରି କହି ରାଜୁକୁ ଉପାୟ କହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଗଣେଶ ଡାହାଣୀର ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଣେଶ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଅରେ ଗଣେଶ ଭାଇ, ମୋ ମାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ରାଜୁ ଭୂତ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ଦୟାକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ମୋ ମାକୁ ରାଜୁ ଭୂତ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ଶାଗୁଣା, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୋର ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ମତେ ରାଜଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶାଗୁଣା ଗଣେଶକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଅରେ ଏ ମୂର୍ଖ ଗଣେଶ, ତୁ ଆମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲୁ। ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏପରି କହି ଶାଗୁଣା ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଏହା ଦେଖି ଗଣେଶ ଡରିଗଲା ଓ ଏପାଖରେ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଗଣେଶକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଓ ନନ୍ଦୀ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ଗଣେଶ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତିରେ ଗଣେଶ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ଗଣେଶ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଗଣେଶ, ତୁ ତୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଛୁଆ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏପରି ଭାବେ ଗଣେଶ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟାମି ଛାଡ଼ି ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଡାହାଣୀକୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏକଦା ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠ ବୁଲାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ତେଣୁ ତୁ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଟିକେ ପାଖରେ କେଉଁଠି ନଈ ଅଛି, ଖୋଜିକି ଗାଧେଇକି ଆସେ। ଆଉ ଶୁଣ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଏପରି କହି ମହାଦେବ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ମହାଦେବ ଗଲା ପରେ ଗଣେଶ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା ଏଠାରୁ ପଳାଇଲେ, ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଖେଳିବି? ଗଣେଶ ଏପରି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା 2ଟି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଗଣେଶ କହିଲେ, ଆରେ ବା, ମତେ ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାଥୀ ମିଳିଗଲେ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବି। ଗଣେଶ ଏପରି କହି ଯେମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ଚଢ଼େଇ 2ଟି ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ଗଣେଶ ଚଢ଼େଇର ପିଛା କରି କରି ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ସହ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଡରି ଏଠାରୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଖେଳିବି? ହେଲେ ଗଣେଶ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଏତେ ସେଥିରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଶୋଇଛି ବୋଲି। ଏଥିରୁ ଅଜଣା ଗଣେଶ ଖେଳ ନିଶାରେ ଜୋରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ଅଛ କିରେ, ଯିଏ ମୋ ସାଥିରେ ଏବେ ଖେଳିବ? ଗଣେଶର ଏପରି ଆବାଜରେ ହଠାତ୍ ଭୂତର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ସେ ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ଜୋରେ ପାଟି କରି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଓ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କହୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ସାଥିରେ
किए खेलिबो आसो। भूत एपरी कहिछि कि नाही हठात तार नजर पड़िला किछि दूर छुआ गणेश थाए। यह देखि भूत कहिला, अरे मो आखि आज कौन न देखिला। मु छुआ गणेश को देखुची। मु तो मो जीवन रे अनेक छोट मनीष छुआ को खाइची, हेले केबे देवता मानकर छुआ को खाइनी। तेणु ए छुआ गणेश टाकू मते जेमिति हेउ खाइबाकू पड़िबो। भूत एपरी कही निजर रूप परिवर्तन करी गोटे छोट छुआ हैला ओ गणेश पाखकू जाई कहिला, अरे ओ भाई ये तमे मो तो कहीं आगुरु केबे एठारे देखी नथिली। अरे मो ना हेउची गणेश। मु जंगल रे बुलिबाकू आसीथिली। मो बापा मते एठारे छाड़ी गाधोइबाकू कुआडे जाइछंती। तेणु मु सेते पर्यंत खेलिबाकू चाहूची। अरे एई गोटे सामान्य कथा, तमे खेलिबो तो? तेणु चलो मो परी ए जंगल रे अनेक छुआ अछंती, सेमाने अल्प किछि दूर रे खेलुचंती। तेणु तमे मो साथी रे चलो, आमे सेठी जाई खेलिबा। यह शुणी गणेश राजी होइगले ओ तापरे से छुआ सह आगकू बढ़िबारे लागिले। भूत गणेश को किछि दूर चलाई गोटिए गुंफा पाखरे रखिला। यह देखि गणेश कहिले, अरे सांगो तमे परा कहूतिलो अनेक छुआंक सह खेलिबा बोली, हेले एठारे तो केही गोटे भी छुआ देखा जाऊ नांती। खाली जहा गुंफा अछि। तेणु मु जाउची, एठानु पळाइबी। मो बापा सेठारे खोजुथिबे। गणेश एपरी कहिछि कि नाही हठात भूत तार प्रकृत रूप को आसी कहिला, हई रे मूर्ख गणेश, तू कौन भाबिथिलु ए जंगल भितरे मनीष मिलिबे तो साथी रे खेलिबा पाई? प्रकृत रे मु तते एठाकू आनिछि खाइबा पाई। हई रे दुष्ट भूत, तू मो साथी रे छळ करी एठाकू नेई कि आसिलु। तेणु तते मो बापा छाड़िबे नाही। बापा बापा कुआडे गलो? एठाकू शीघ्र आसो, नहले ए भूत मते मारी देबो। गणेश एपरी कहिछि कि नाही हठात भूत तार शक्ति माध्यम रे सेइठारे गणेश को बेहोश करी देई कहिला, अरे मोर स्त्री डहाणी, शीघ्र एठाकू आसो। देखो मु तुम पाई कौन नेई कि आसीची। भूत एपरी कहिबा परे डाहाणी सेठाकू आसी कहिला, अरे ओ स्वामी कौन हैला? कहीं कि मते एठाकू डाकिल? ओ एठारे बेहोश होई पड़िथिबा ए अजीब छुआ किए? अरे धन डाहाणी, ये हेउची छुआ गणेश, माने देवतांको छुआ। आज आमे यारो मांस खाइबा। तेणु तुमे जाओ, जंगलरू किछि मसला नहीं कि आसीबो। सेते पर्यंत मु ए छुआ को जगिथिबी। यह सुनिबा मात्रे डाहाणी खुशी होई जंगल को मसला आनिबा पाई गला ओ एपाखरे प्रभु महादेव गाधोइकी आसी देखिले गणेश नाही। यह देखि प्रभु कहिले, अरे गणेश कुआडे गला? ताकू कहितिली एठारे रहिबाकू। छुआटा बिना गोटे भी कथा सुनु नाही। अरे गणेश कुआडे गलु? शीघ्र आस, आमे घर को जिबा। प्रभु महादेव एपरी कहिबा परे मध्य कौनसी उत्तर आसिला नाही। तेणु प्रभु गणेश को खोजिबारे लागिले। खोजुथिबा बेले हठात गोटिए आवाज आसिला, खाइबे खाइबे खाइबे, मु गणेश मांस खाइबे। मो जीवन रे मु आज प्रथम थर देवता छुआर मांस खाइबे। एक कथा भाबिला बेलको मो पाटिरु लाल गली पड़ुछि। तेणु ए जंगलरू भल मसला खोजी खोजी नेबाको पड़िबो। यह सुनी महादेव टिके चमकी पड़िले ओ कहिले, अरे लागुछि को डाहाणी किंबा असुरुणी मो पुओ को धरी नेइछि। जदि मु ता साथी रे लड़िबाकू चेष्टा करिबी ताहले से अदृश्य होई जिवो। तेणु मते बुद्धि खर्च करी मो पुओ को मुकुळेबाकू पड़िबो। एपरी कही महादेव आवाज आसुथिबा जागा आड़कू गले एवं सेठारे पहुंची देखिले गोटिए डाहाणी एपरी गीत गाउथिला। तेणु महादेव निजर रूप परिवर्तन करी से डाहाणी पाखकू गले ओ सेठारे कांदी कांदी कहिले, अरे ये डाहाणी भौणी, मो पुओ को देखिछ कि? से जंगल रे बुलुथिला हेले ताकू पाउनी। एबे मु तार माँ को की उत्तर देबी? तमे तो गोटिए माँ, तेणु तमे टिके भाबो एबे मो स्त्री अवस्था केमिति हेउथिबो। अरे भाई मु तुम दुख बुझी पारुछि।
ହଉ କୁହ ତୁମ ପୁଅ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ କହିବି। କ'ଣ କହିବି ଭଉଣୀ, ମୋ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଛୁଆ ନୁହଁ। ମାନେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଗଣେଶ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ତାର ସାଧାରଣ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ବରଂ ଗଣେଶ ପରି ମୁଣ୍ଡ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଡାହାଣୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ତୁମ ପୁଅ ଗଣେଶ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛୋଟ ଗଣେଶ ଭାବି ଖାଇବେ ବୋଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଆଣିଦେବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିବା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପାଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଯିଏକି ଗଣେଶ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ବୋଲି ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଧନ? ସ୍ୱାମୀ, ୟା ବାପା ଆଜି ୟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଥିଲେ ଓ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ। ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ, ତେଣୁ ତାର ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମେ ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ସହ ତାର ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ପକାଇ ତା ବାପାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ଓ ତାର ବାପାକୁ ମାରିଦେବା। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ? ମୁଁ ତୋର ପୁଅକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତୋତେ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ତୋତେ ଖାଇବା ସହ ତୋର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଡାହାଣୀ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ? ତୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛୁ ଓ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କ'ଣ ମାରିବ? ମୋ ହାତରୁ ଏବେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ମହାଦେବ ଏପରି କହି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସିଲେ ଓ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠାରେ ଡାହାଣୀ ଓ ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ତାପରେ ସେଠାକୁ ଗଣେଶ ଆସିଲେ। ଗଣେଶକୁ ଦେଖି ମହାଦେବ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଗଣେଶକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭୟଙ୍କରପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ଭୂତ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକ ମିଟିଂ ବସିଲା। ଆରେ ଗାଁ ବୋଲ, ଆମ ଗାଁରେ କେହି ବି ଭୂତ ଆଜିଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ଶୈତାନ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ତାକୁ ଗାଁର ଭୂତ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ମୁଖିଆ ମହାଶୟ, ଆମେ ଏପରି କାହିଁକି କରିବା? ଏଥିରେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ଏଥିରେ ଲାଭ କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମାର। ଏକଥାରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭୂତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଜମା ବି ରାଜି ନଥିଲା। ମିଟିଂ ସରିବା ପରେ ସବୁ ଭୂତ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ରାଜୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରୁଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମୁଖିଆଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ତା ପରଦିନ ମୁଖିଆ କଥା ଅନୁସାରେ ଭୂତମାନେ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ବାହାରି କହିଲା, ମୁଖିଆ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ମଲା ଜୀବଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତୁମର। ବାସ୍ ଖାଲି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଓ ଏସବୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା।
ଶାଗୁଣା ଗଲା ପରେ ମୁଖିଆ କହିଲା, ଅରେ ଗାଁର ଭୂତ ମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିକି ଆଣିଲ କାହିଁକି? ଯେତେ ଅଧିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିକି ଆଣିବ ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ତୁମେ ନେବ। ମୁଖିଆ ମହାରାଜ, ଆଜି ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏ ରାଜୁ ଜମା ବି କାହାକୁ ନ ମାରି ବାସ୍ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି ରହୁଥିଲା ଓ ସବୁ ଭୂତଙ୍କୁ ଏସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ଏକଥାରେ ମୁଖିଆ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ରାଜୁ, ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରୁନୁ। ମନେ ରଖ, ତୁ ଏବେ ଯାଇ 2ଟି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣ, ନହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁଭୂତ ଡରରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା 2ଟି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ପାପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଓ ଏ ବିପଦ ବେଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଶୁଣିପାରି କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୈତାନ ଶକ୍ତି ଜିତିଯିବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟି ମଲା ଚଢ଼େଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ। ଏପାଖରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ 2ଟି ମଲା ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଆପଣ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି କହି ରାଜୁ 2ଟି ମଲା ଚଢ଼େଇକୁ ଆଣି ମୁଖିଆ ପାଖରେ ଦେଲା ଓ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଭୂତ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ ଦେଖିଲା ରାଜୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ। ଏକଥା ମତେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି କୁମ୍ଭୀର ସେଠାରୁ ଆସି ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ମୁଖିଆ, ଆମ ଗାଁ ରାଜୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତା ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ରାଗରେ କହିଲା, ସେ ରାଜୁର ଏତେ ସାହସ, ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସାଅ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ରାଜୁକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୁଖିଆ ଏତିକି କହିବା ପରେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ବସାଗଲା। ସେଥିରେ ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କଲୁ, ଏବେ ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା, କୁହ ଏ ରାଜୁ ପାଇଁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ଏକଥାରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୁଖିଆ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ରାଜୁଟାକୁ ଗାଁ ସଫା କରିବାକୁ ଦିଅ, ଏମିତିରେ ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ଅଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏକଥାରେ ମୁଖିଆ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ରାଜୁକୁ ଗାଁ ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ବିଚରା ରାଜୁଟି କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଗାଁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସଫା କରିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ଏପରି କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଓ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖିଆ ଓ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଏବେ ମାରିଦେବା। ପ୍ରଭୁ, ସେ 2 ଜଣ ଗାଁରେ ମରିବେନି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 2 ଜଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ରାଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜୁ ଯାଇ ଗାଁରେ ମୁଖିଆ ଓ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ମୁଖିଆ ମହାରାଜ, ତମେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁନି, ହେଲେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇ ଦିଅ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାରିବ ସେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ପକାଇବ, ନହେଲେ ଗଣେଶ ଜମା ବି ମରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ରାଗରେ ରାଜୁର ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଖିଆ ରାଗରେ
ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ ମାରିଦେଲା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ମରି ନଥିଲେ, ବରଂ ମରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମରିବା ଦେଖି ମୁଖିଆ କହିଲା, ଆବେ କୁମ୍ଭ, ମୁଁ ଏକଲା ଏ ଗଣେଶକୁ ଟେକିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ଓ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ ଓ ସେଇଠାରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଖିଆ ଓ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଗାଁର ଭୂତ ବହୁତ ଭଲରେ ଓ ଖୁସିରେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲାବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଗରିବ। ଏହି ଗରିବ କାରଣରୁ ସେ ଗାଁ ବାଟେ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଡାହାଣୀ ମଜା ଉଡ଼ାନ୍ତି। ଦେଖଲ ଅଲକ୍ଷଣୀଟାକୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇଲା, ଆଉ ଏବେ କେତେ ଗର୍ବର ସହ ବୁଲୁଛି। ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରୁ ବାହାରୁଛି। ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଡାହାଣୀ ଏସବୁ କଥା ସହି ନ ପାରି ତାର ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ମୋ ଭକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଏଇଆ? କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲ? ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଡାହାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି କହି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତାର ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭୋକ କାରଣରୁ ମୁଁ ମରିବା ସହ ମୋ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମାଳତୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଘର ବାହାରକୁ ଆସ, ମତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ମାଳତୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ଏ ଡାହାଣୀ, ତତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ମୋ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ହଉ ହଉ, କହ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଲୋ ମାଳତୀ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ଅଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଲାଜ ନାହିଁ ତୋର ମୁହଁକୁ? ତୁ 2 ଦିନର ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଆସି ମତେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ମାଗି ମତେ କାଙ୍ଗାଳି କରିସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ତତେ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। ଏପରି କହି ମାଳତୀ ତାର ଘରକୁ ପଳାଇଲା ଓ ତାପରେ ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ କେହି ବି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଓ ସବୁ ମତେ ଏପରି କହି ଗୁଡ଼ାଇବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଓ କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଯେମିତି ନଳକୂପ ପାଖକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ସେଠି ଆଗରୁ 2ଟି ଭୂତ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଲୋ ଏ ଡାହାଣୀ, ସେଇଠାରେ ରହ କହୁଛି, ଏ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଆସନା। ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏ ନଳକୂପ ଅପବିତ୍ର ହେବା ସହ ଆମେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଏଇଠାରେ ତତେ ପିଟିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଓ ତୋର ଛୁଆ ଏଇଠାରେ ମରିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ତାର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବି? ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ଅଛି, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ଏପରି ଡାହାଣୀ ତାର ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କହି ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଶୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ପେଟ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ମାଲୋ ମରିଗନି ଲୋ ମା, ଦୟାକରି ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ କିଏ ମେଡିକାଲ ନିଅରେ, ମୋ ପେଟ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଭକ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି,
ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତାର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଆଖି ବୁଜି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଟ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଭୂତ ଡକ୍ଟର, ତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯା, ସେଠି ମୋର ଭକ୍ତ ଡାହାଣୀର ପିଲା ହେବ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ଡକ୍ଟର ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଡାହାଣୀ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଡକ୍ଟର ଡାହାଣୀକୁ ପିଲା ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାହାଣୀ ପେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ, ତୋ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କାରଣ ତୋ ପେଟରୁ ଗଣେଶ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତୁ ଏହାର ଠିକ ସେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନୀଳା ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ମୋ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମାଳତୀ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ରାଜୁ କଥା ହେଲେ। ଆବେ ରାଜୁ, ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ କଥା? କାଲି ରାତିରେ ଡାହାଣୀ କଷ୍ଟରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଯା ଟିକେ ଦେଖି ଆସ, ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଡାହାଣୀର ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆଲୋ ଆଲୋ, ହଇଲୋ ଦୁଷ୍ଟ ଡାହାଣୀ, ତୁ ତ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଗଣେଶ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ଏହା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କଥା, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜୁ ଏପରି କହି ଯାଇ ମାଳତୀ ଓ ମୂଷା ପାଖରେ କହିଲା, ଆଲୋ ଏ ମାଳତୀ ଓ ମୂଷା, ଏବେ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁକୁ ଏବେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସବୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କାରଣ ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଏହା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଏହା ଶୁଣି ମୂଷା କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ସେ ଡାହାଣୀ ଓ ତାର ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଆମ ଗାଁକୁ ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଚାଲ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କୁମ୍ଭୀର ମଉସା ପାଖରେ କହିବା ଓ ସେ ଡାହାଣୀ ଓ ତାର ଛୁଆକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବ। ଏପରି କଥା ହୋଇ ରାଜୁ ଓ ମୂଷା କୁମ୍ଭୀର ମଉସା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୂଷା ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂଷା ଓ ରାଜୁ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ସେ ଡାହାଣୀ ଓ ତାର ଗଣେଶ ଛୁଆକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇବି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଖାଇନି। ଏପରି କହି କୁମ୍ଭୀର ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଡାହାଣୀର ଘରକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ଜୋରେ ପାଟି କରି କହିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ଓ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ନହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀରଟା ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଦୟାକରି କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ସାହାଯ୍ୟ କର ରେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଡାହାଣୀ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗଣେଶ ଛୁଆ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବାହାରି କୁମ୍ଭୀର ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀର ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ କୁମ୍ଭୀର ମଲା। ଦୟାକରି ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଜୁ ମାଳତୀକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମାଳତୀ, ଦେଖିଲୋ କିପରି ଏ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି। ୟା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଅଛି ନା ଶରମ ଅଛି? ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏଟା ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଟା ବଞ୍ଚିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଅଶୁଭ କରୁଛି। ମାଳତୀ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ପୂର୍ବ ରାତି ପରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ମାଳତୀ ଓ ରାଜୁ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିବା ପରେ ଗାଁର ଅନେକ ଭୂତ ସେଇଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣ, ଡାହାଣୀ ହେଉଛି ମୋ ଭକ୍ତ। ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ବି ଗାଁରେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହାର ଠିକ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବ।
ଗାଁ ବାଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡରିବା ସହ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଡାହାଣୀକୁ ହଇରାଣ